ऑलरेडी बच्चों ਨੂੰ प्रोवाइड की जा चुकी है साडे ऑनलाइन ऐप दे उपर किसान अकैडमी दे अपने ऐप दे करिकुलम बनाया जाता। तो कहते सब तो पहला है साडे कोले अध्यापन रणनीति मतलब टीचिंग स्ट्रैटेजीज, दूजा है साडे कोल ऑब्जेक्टिव, तीजा है साडे कोल इवैल्यूएशन मूल्यांकन ਜਾਂ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਡੀ मतलब कि उपरोक्त सारे। एक्चुअल दे विच जदों भी कोई पाठक्रम बनता तो की आ एक पूरियां एक्टिविटीज ने किसी भी इंस्टीट्यूशन दियां किसी भी स्कूल दियां, तो उहदे कुछ उद्देश हुंदे आ। ठीक है, कोई भी एजुकेशन है साडा परसपैक्टिव तो उहदे च कुछ ना कुछ साडे जिहड़े उद्देश हुंदे ने एजुकेशन दे सीखण दे, ते कुछ टीचिंग स्ट्रैटेजीज हुंदियां, फिर असीं इहदे च कुछ इवैल्यूएशन भी करदे आ। तो इन्हां सारियां चीज़ां नूं मिला के जिहड़ा एक करिकुलम बनदा, इस करके इहदा आंसर है जी साडे कोल उपरोक्त सारे। अगे है अपने कोल समग्री दी रूपरेखा नूं की आखदे आ, द आउटलाइन ऑफ द कंटेंट। कंटेंट दी जिहड़ी आउटलाइन हैगी आ उहनूं असीं की आखदे आ। देखो जी आउटलाइन दी कंटेंट आउटलाइन ऑफ द कंटेंट की आ साडे कोल सिलेबस। ठीक है जी, सिलेबस एक्चुअल दे विच जिहड़ा सिलेबस हुंदा वो सिर्फ जो कंटेंट बच्चे नूं पढ़ाया जाऊगा, जो स्टडी मटीरियल होगा, बस उसे नूं ही इनकलूड किया जाता। जे असीं करिकुलम की गल करते हैं तो करिकुलम की हैगा सिलेबस भी आ, प्रोग्राम भी आ, टैक्नीक्स भी आ, कोर्स भी आ। तो इन्हां सारियां चीज़ां नूं जे असीं मिला दिंदे आ तां साडे कोल की बनदा हैगा जी करिकुलम। पर जिहड़ी साडे कोल सिलेबस है वो की आ सिर्फ करिकुलम का एक हिस्सा। ठीक है, तो करिकुलम का हिस्सा सिलेबस एक पार्ट आ, जिवें कि बाकी चीज़ां जिवें प्रोग्राम टैक्नीक्स कोर्स ये सारियां चीज़ां करिकुलम का पार्ट आ, तो सिलेबस भी एक पार्ट आ। पर इहदे च असीं सिर्फ कंटेंट रखदे हां। ठीक है जी, जो बच्चे नूं पढ़ाया जाऊगा सब्जैक्ट रिलेटेड होगा। थर्ड है अपने कोल पाठक्रम है, मतलब पाठक्रम की आ करिकुलम की आ। तो अपने कोल ऑप्शन ने कोर्स, दूजा है अपने कोल को करिकुलर एक्टिविटीज मतलब पाठ सहायक गतिविधियां। पाठ सहायक गतिविधियां किवें किहड़ियां हुंदियां, जिवें मॉर्निंग असैंबली हो गई, खेडां हो गईयां, बाकी कॉम्पीटिशनस हो गए जो स्कूलों दे विच हुंदे ने। ठीक है जी, सिलेबस ते जां डी ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूट, किसी संस्था दीयां समुचियां गतिविधियां। मैं पहला भी दस चुकी हाँ करिकुलम की आ किसी भी इंस्टीट्यूशन दियां किसी भी स्कूल दियां जिहड़ियां समुचियां गतिविधियां ने ऑल ओवरऑल जो एक्टिविटीज ने उन्हां सारियां नूं इनकलूड करके की बनदा हैगा करिकुलम, जिहदा के सिलेबस एक हिस्सा, जिहदा के कोर्स एक हिस्सा, जिहदा के को करिकुलर एक्टिविटी एक हिस्सा। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन अपने कोल इन्हां चों किहड़ा प्री प्राइमरी पाठक्रम तैयार करते समय शामिल नहीं किया जाता। जदों प्री प्राइमरी लैवल का मतलब 3 ਤੋਂ 6 साल के बच्चे के लिए पाठक्रम तैयार किया जाता, किहदे द्वारा पाठक्रम तैयार किया जाता, NCERT के द्वारा जां NCF के द्वारा। तां इहने जदों भी तैयार किया जाता तां किहड़ियां गल्लां नूं शामिल नहीं किया जाता। ठीक है जी, पहली गल तो ये शामिल की किया जाता है जो करिकुलम तैयार होंदा, पहला तो होलिस्टिक अप्रोच वाला होवे, मतलब सारियां चीज़ां नूं शामिल करदा होवे पाठक्रम इस तरीके का होना चाहिए। दूजी चीज़ ये DAP होना चाहिए। DAP मतलब की हुंदा डिवेलपमेंटली एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस। ठीक है, डिवेलपमेंटली एप्रोप्रिएट मतलब बच्चे दे विकास के क्रम नूं ध्यान दे विच रख के, बच्चे की उम्र नूं लैवल नूं ध्यान विच रख के बनिया होना चाहिए। ते तीजा मोस्ट इंपॉर्टेंट बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चे की नीड बच्चे की इंटरस्ट के अकॉर्डिंग ही पाठक्रम होना चाहिए। ते इहदा मतलब पाठक्रम तैयार करदे शामिल की नहीं किया जाऊगा स्ट्रिक्ट शेड्यूल। ठीक है जी, जी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल आ जां स्ट्रिक्ट जिहड़ा शेड्यूल आ सख्त समा सारनी आ उहनूं नहीं शामिल किया जाऊगा, क्योंकि जिहड़ी साडी मॉडर्न एजुकेशन आ वो खास करके प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे नूं मॉडर्न टैक्नीक्स की प्रोवाइड करदियां, मॉडर्न मैथड की प्रोवाइड करदा हैगा, एक रिलैक्सेशन बर्डन फ्री इन्वायरमेंट। ते बर्डन फ्री जे तुसी स्ट्रिक्ट शेड्यूल बच्चे दे लई तैयार कर दोगे तो फिर जिहड़ा एक बच्चा हैगा वो नहीं सीख सकदा एक मॉडर्न जिहड़े मैथड्स ने उन्हां दे अकॉर्डिंग। ठीक है जी, नैक्सट अपने कोल है केड़ी भाषा अनुदेशन का माध्यम होनी चाहिए है। ठीक है जी, केड़ी लैंगुएज टीचर नूं अडॉप्ट करनी पऊगी जदों ओह आपदियां इंस्ट्रक्शन दे रहा हैगा, तां मतलब विच लैंगुएज शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्री प्राइमरी लैवल। प्री प्राइमरी लैवल दे उपर टीचर केड़ा आपदा
ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ। ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਦਰ ਟੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਮਦਰ ਟੰਗ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਹਾਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਟੰਗ, ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਨੀਅਰ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਮਦਰ ਟੰਗ, ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੋਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀ, ਸੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ, ਡੀ ਜੌਬ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ MCQ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਹੀ ਸਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੋਣਗੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਟੀਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ। 7th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਊਟਲਾਈਨ ਸੀਗਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ। ਪਲੇ, ਖੇਡ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਲੇ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੋ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ এনवायरमेंट, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਰਗੇ ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ, ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 8th ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਲਾਂਟਸ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ এনवायरमेंट ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚ ਪਲਾਂਟਸ ਕੀ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਲ ਨੇ, ਕੀ ਫਰੂਟ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੂਮੈਰਲ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੂਮੈਰਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ 1 2 3, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹਾਇਰ ਮੈਥ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਮੈਥ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਸਿਰਫ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। 9th ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, NCERT ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ ਆ। ਤਾਂ NCERT ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਗੋਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3। ਤਾਂ ਬੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ NCERT ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ 3 ਗੋਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। 10th ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ
ਸੂਖਮ ਚਾਲਕ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਈ ਤੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਮਸਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੀਨੀ ਦੀਆਂ ਮਸਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਿਸਟ ਮਸਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੂਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਮਸਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੱਤਾਂ, ਬਾਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਜੰਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੌਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਡਰਾਇੰਗ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਥੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਸ਼ ਨੂੰ, ਪੈਨਸਲ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੇਯੋਨਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਕੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਆ? ਤਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਆ। ਡਰਾਇੰਗ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਆ। ਪੇਪਰ ਫੋਲਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਆ। ਪੇਪਰ ਕਟਿੰਗ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨਾਟ ਦਾ ਗੋਲ ਆਫ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰਿਕੂਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 3 ਗੋਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਚਿਲਡਰਨ ਮੇਨਟੇਨ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੋਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਆ। ਦੂਜਾ, ਚਿਲਡਰਨ ਬਿਕਮ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰ ਹੋਣ, ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੋਲ ਆ। ਚਿਲਡਰਨ ਬਿਕਮ ਇਨਵੋਲਵਡ ਲਰਨਰ ਐਂਡ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ। ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਮੈਥ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਇਨਵੋਲਵਡ ਲਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਹੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਗੁੱਡ ਲਰਨਰ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ? ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ। 2-3 ਅੱਖਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣੇ, 2-3 ਸ਼ਬਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਟਰਮਸ, ਸਿੰਪਲ ਨਿਊਮੈਰਲਸ, 1 2 3 ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੇਨ, ਸਮਾਲਰ ਦੇਨ, ਜੋੜ ਘਟਾਓ, ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੀਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਟ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। 13ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਲ ਪਹਿਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਟੀਚਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਲ ਪਹਿਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗਾ, ਚਾਈਲਡ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ, ਅੱਛਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਲ ਪਹਿਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨਾਟ ਚਾਈਲਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਸਟੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ।
ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਕਲਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ 9 ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਜਾਊਗਾ, ਵੈਲਕਮ ਸਰਕਲ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਸਰਕਲ ਟੀਚਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਟੀਚਰ ਕਰੂਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਹੈਲੋ, ਨਮਸਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਉਹਦੀ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੈਲਕਮ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਲੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੈਥ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਨੌਲੇਜ ਟੀਚਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਟੀਚਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ। ਮੈਥ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਟੀਚਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਚੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਪਲੇ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਕੱਲਾ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਡੋਰ ਆਊਟਡੋਰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਫ੍ਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਤੰਤਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਚਾਈਲਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ। ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਫ੍ਰੀ ਪਲੇ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਵਿਚ ਇਨਕਲੂਡਸ ਇਨ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰਿਕੂਲਮ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ। ਦੈਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 15th ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ? ਵਿਚ ਏਜ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਇਨਕਲੂਡ ਇਨ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕਰਿਕੂਲਮ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਏਜ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? 3 to 6, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 to 6 ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ?